नमस्कार बंधुगण आपण प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण बाइबल रे एहिपरि किसी व्यक्ति माने थिले जे माने कि परमेश्वर क्रोधर शिकार होते। हाँ बंधुगण से माने सांघातिक भाव में से अंत होता जेपरि कि हफनी पिनिहस जो माने कि एलिंकर पुत्र थिले राजा हेरोद एपरि कि अनेक किछि। आज आम से भली जन व्यक्ति विषय में जानिबा जहाँकर मृत्यु अति भयानक भाव में होता सी होती राणी इसाबेल। जदि आम द्वितीय राजावली 9 पर्वर 30 पद 37 पद पर्यंत जदि आम देखा तेबे एठी आम इस्राएल यही दुष्ट रानीर विषय में देखा पाऊ। इसाबेल जो रानी थिला सी अति दुष्ट थिला आ दुष्ट रानीर अति सांघातिक भाव में किपरि अंत है तामें देखा। अंत है अर्थात तार मृत्यु होता आ तार मृत्यु एपरी है जे बुला कुकुर माने ये दुष्ट रानीर शरीर को झुणी झुणी खाई देते। तेबे प्रिय बंधुगण इसाबेल रानीर मृत्यु एमती सांघातिक भाव में कहीं कौन कारण थिला? कारण इसाबेल एक रानी थिला आ से राजा आहाबंकर पत्नी थिला बा रानी थिला जहाँकि पवित्र बाइबल लिखा अछि। आउ आहाब जन इस्राएल राजा थिले आ ये थिला राजांकर रानी इसाबेल रानी। आ राजा आहाब कौन थिला? अति दुष्ट थिला एवं रानी मध्य अति दुष्ट थिला। कह गले राजा जेमिति दुष्ट थिले आ रानी ताठारु आहुरी भयानक भाव में दुष्ट आचरण करुथिला। तबे सही जो रानी इसाबेल रानी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन करुथिला अर्थात मूर्ति पूजा करिया पई समस्त को बाध्य करुथिला। जेपरि कौ मूर्ति जेपरि बाल देवता आशेर देवता एपरि अनेक किछि जगतर देवादेवी मान को मिथ्या देवादेवी मान को पूजा करने निमंते निजर देशवासी को से बाध्य करथिला। तेबे परमेश्वर दंड तो निश्चित भाव में थिला एथिरे कौन सी संदेह करिवार प्रश्न ही नहीं। परमेश्वर ता निमंते दंड रखिथिले। जेतबेले परमेश्वर दंड देले से दंड अति भयंकर थिला ताहा आमे आज भिडियो आमे किछि समय पर आमे जानिबा। आ कारण से परमेश्वर लोक मान को मूर्ति पूजा को आकर्षित करूला नेकी जाऊला और ईश्वर ठारू सेवार को दूर कराऊला। तेबे आज ध्यान निमंते गोटे शास्त्रांश आम पाठ करवा द्वितीय राजावली 9 पर्वर 30 पद 33 पद आ 35 पद 37 पद। तेबे देखिबा एठार कौन लिखा अछि। द्वितीय राजावली 9 पर्वर 30 एवतारे जेहू जिस्रेल रे उपस्थित हुए इसाबेल ता शुणिला पुनि से अपना चक्षुर अंजन लई और अपना मस्तक भूषित करी झरका निकट बाहर को नाइला। 31 पद पुनि जेहू द्वार प्रवेश करिया बेले इसाबेल कहला हे अपना प्रभुर हत्याकारी सिम्बरी कुशल कि? एथिरे जेहू झरका रे अपना मुख उठाई कहले किए मो पक्षर अछि किए? तो तांको आड़को 2 बा 3 नपुंसक अनाइले। तबे 35 पद लिखा अछि किंतु सेमाने ताको कवर देवा गले मात्र से तार मुंडर खपरी और पाद और हाथ फाबुली छड़ा किसी पाइले नहीं। ता पूर्वर जदि आम देखा लिखा अच्छी 33 पद 34 पद एथिरे से कहले ताको तळको पकई दियो तो से माने ताको तळको पकई देले पुनि ताहार किसी रक्त प्राचीर और अश्वमान ऊपर छिटी पड़िला और से ताको पाद तले दलिले। एथु तार जेहू भीतर को जाई भोजन पान कले और से कहले एबे से शापग्रस्ता स्त्रीर विषय बुझ ता कबर दियो कारण से राजकन्या। तबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भनी माने एठे हम देखोजो जे रानी इसाबेल केडे भयानक भाव में भयंकर भाव में मृत्यु होइछि।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଇସବଲ ମଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାର କୌଣସି ଅଂଶ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ହାତର ପାପୁଲି, ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି, ପାଦର କିଛି ଅଂଶ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲେ। 35 ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ କବର ଦେବାକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଓ ପାଦ ଓ ହାତ ପାପୁଲି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଣୀ ଇସବଲର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବେଶଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବେଲରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଅଶୁଚି ପଶୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଣୀ ଇସବଲ ତାଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଖାଇଗଲେ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଘଟିଲା ଏହା ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଇସବଲ ପ୍ରତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଭିଶାପର ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ଇସବଲ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଶରୀରର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ବାକି ଅଂଶ ତକ କୁକୁରମାନେ ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସତର୍କବାଣୀ ଏହା ରାଣୀ ଇସବଲ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଠାରୁ ନିଜର ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ରାଣୀର ପାପ କ'ଣ ଥିଲା? ନମ୍ବର 1 ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପାପ ସବୁ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟର କର୍ମ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାଲ ଦେବର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ପାପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜିହୋଭା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଇଏ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଥିଲା କିଏ? ଅବଦିଆ ନାମରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 100 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ 50 ଜଣ କରି ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ 19 ପର୍ବ ଦେଖୁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ କିପରି ରାଣୀ ଇସବଲ ଏଲିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଏଲିଓ 40 ଜଣ ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏକୁଟିଆ। ଏଠାରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରିବେଷଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇସବଲ ରାଣୀର କିପରି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ରହିଥିଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ନମ୍ବର 3 ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ନାବୋତ ନାମର ଜଣେ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କାରଣ ନାବୋତର ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ରାଜା ଆହାବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଲୋଭ କଲେ, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ନାବୋତକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଗ ତିଆରି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା, ନାବୋତ କହିଲା ନା ମୁଁ ଏହା ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଜାଗା ଅଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନାବୋତ ମନା କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଆହାବ ଆସିକି ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିକି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଶୋଇ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଇସବଲ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଅତି ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ସେ ସେଇ ନାବୋତକୁ ହତ୍ୟା କରାଇଲା ତାହାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସେମାନେ କୁହେଇଲା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ଏଇ ଲୋକଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ୟାକୁ ପଥର ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଉ, ପଥର ମାରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଉ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ନାବୋତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ନାବୋତକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା କିଏ? ଏଇ ରାଣୀ ଇସବଲ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଇଏ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କରିବା ବାଲି ଥିଲା ବା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9 ପର୍ବର 22 ପଦ।
ପୁଣି ଜୋରାମ ଜେହୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜେହୁ କୁଶଳ କି? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଯେ ଯାଇ ତୁମ ମାତା ଇସେବଲର ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାର ମାୟାବିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଯାଇକି କୁଶଳ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମାରାତ୍ମକ ରାଣୀ ଇସବଲ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9:22 ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଇଏ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଇଏ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଟେ, ଆମ ଚେତାବନୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଲଗାତାର ପାପରେ ରହୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିମ୍ବା ବିଖ୍ୟାତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଗର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପାପରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାପକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେହି ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଏବଂ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ରହିଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ ରହିଅଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ରହିଅଛି, ଆଉ ପାଣି ଟୋପେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଯାହାକୁ ନର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏକ ଦିନ ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଲାଗିବ, ଯାହା ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେହି ପାପ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ନିରାଶାର ସହିତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ। ଆଉ ସେହି ସୁସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୟାର କବାଟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି, ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, କ୍ଷମା ରହିଛି, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ନିଜର ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 6:11। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇସାରିଛୁ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇସାରିଛୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଆଉ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଗିବେ, ତେବେ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପୃଥକ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ରାଣୀ ଇସବଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମେମାନେ ଚାଲିବା, ତେବେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।